So RC phase shift oscillator is the best example for the oscillators, and we can understand the principle of the oscillator. Now here we are not going to analyze each and every circuit, and this is the oscillator circuit using FET, and this is the transistor circuit, transistor oscillator. And here this is the oscillator circuit we are going to analyze, which is used in this circuit. Op amp is used, and you don't know the basics of op amp, and next sem you will get that. And we don't need any knowledge of op amp to analyze this circuit, so this is going to be very easy. So I will explain the analysis of this. In this only we are going to use the analysis of feedback circuit itself, so nothing more than that. So that is going to be very easy when compared with these two, so that we are going to learn. And here you can observe, and you see this circuit, and here FET is there, transistor is there, and RC that means C and R, resistors and capacitors are used in the feedback circuit. Here also resistors and capacitors are used in the feedback circuit. This is the equivalent, and this is also equivalent. So here we can observe I1, I2, I3, and we have to find these loop currents, and we have to apply the I0 by II, here I3 by IB we have to calculate, and here V0 by VF by V0 we have to calculate, and here also we have to calculate that itself. So now you just note it down, and we go for that. I will rub it, and we go for the analysis of that circuit. Now, the main point here is to know the properties of RC circuit. That is the only thing we will learn here. Now, here oscillator main feature is frequency. That is the main feature. So, our intention is to calculate the frequency of oscillation which we will get at the output of this circuit. That we are going to learn now. Now here, the basic circuit we have used is this. So I will write this circuit here. V out. V out is nothing but this amplifier's output is nothing but input of the feedback circuit. ఈ V out V in దీనికి అంతే కదా, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఆ అవుట్పుట్ దీని అవుట్పుట్, దీని ఇన్పుట్. సో అగైన్ దిస్ విల్ బి ఇట్స్ అవుట్పుట్. సో ఐ విల్ redraw this, and here that is the in part. So this is my, let it be ground అనుకుంటే, ఇది V in, ఇది V out, and ఇది C of equal values. So now I will take one part of this RC network. RC network లో it is cascaded RC. ఎన్ని cascade అయినాయి? 3 కెపాసిటర్లు, 3 రెసిస్టర్లు ఉన్నాయి. సో 3 stages of RC is used in RC phase shift oscillator.
Why we use only 3 stages? Why can't we use single stage, double stage, or 4 stages, 5 stages? That we want to discuss now. Here I will analyze a single stage of RC. Here let it be V in and it be V naught. జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి, అన్నిటికీ బేసిక్స్. దిస్ ఈజ్ ఏ రియాక్టివ్ ఎలిమెంట్, దిస్ ఈజ్ ఏ రెసిస్టివ్ ఎలిమెంట్. ఇది రెసిస్టెన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది, రెసిస్టివ్ ఎలిమెంట్. ఇది రియాక్టెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి రియాక్టివ్ ఎలిమెంట్ కెపాసిటర్ అనుకుంటాం. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ఏ హై పాస్ ఫిల్టర్, హై పాస్ సర్క్యూట్. రెండోది, suppose I want to find gain of this circuit. What is the gain? V naught by V in kada. So now I want to find what is the output voltage. So what is the output voltage? Voltage division circuit. Identi voltage division circuit. So ikkada unde voltage deni samanam? Total voltage V in into this branch resistance divided by total resistance. ఇక్కడ చాలామంది వేసే తప్పేంటయ్యా అంటే ఇక్కడ సి వేస్తారు. సి అనేది కెపాసిటెన్స్, రెసిస్టెన్స్ కాదు. అవునా? గుర్తుపెట్టుకోండి. సో వాట్ ఈస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ బ్రాంచ్? ఇట్ విల్ హ్యావ్ ద రియాక్టెన్స్ అండ్ దట్ రియాక్టెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ JXC. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ JXC. అది కెపాసిటర్ రియాక్టెన్స్. అక్కడ సి వేయకూడదు, JXC అని వేయాలి. వాట్ ఈజ్ XC? XC is equal to 1 by omega C. సో ఈ జేని ఏమని రాస్తాను అంటే జనరల్గా వాట్ ఈస్ ద రియాక్టెన్స్ ఆఫ్ ద కెపాసిటర్ ఈజ్ 1 by J omega C. అది లెక్క. కెపాసిటర్ రియాక్టెన్స్ ఈజ్ 1 by J omega C. సో దీన్ని ఏమని రాస్తాను నేను? 1 by J omega C, which is a capacitor reactance. So one by J omega C, which is the reactance of a capacitor. అదే ఇక్కడ ఒక ఇండక్టర్ ఉందనుకోండి, నెక్స్ట్ కాల్పిట్స్ ఆసిలేటర్లో వస్తుంది. ఇండక్టర్ది XL అని రాస్తాను, J omega L, దాని రియాక్టెన్స్. సో కెపాసిటర్ది J omega C. ఇప్పుడు క్యాల్కులేట్ చేయండి, ఎంత వస్తుంది? V naught by V in అంటే గెయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది? R by R into J omega C plus 1 by J omega C. పైకి వెళ్తే ఏమవుతుంది? ఇది R J omega C by 1 plus R J omega C. J ముందుకు తీసుకొస్తే J R omega C. ఇది నా గెయిన్ ఫార్ములా. Now what is the phase shift given by this circuit? That is the more important thing. So we will design a feedback network such that to get the phase shift of 180 degrees. అవునా కదా? ఇది ఆల్రెడీ ఒక యాంప్లిఫైయర్ యూస్ చేస్తే we will get a phase shift of 180 degrees. పైన డబ్బాలో ఎంత వస్తుంది ఫేజ్ షిఫ్ట్? నీకు 180 degrees ఫేజ్ షిఫ్ట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఆసిలేషన్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్ అవుట్పుట్ కూడా 180 degrees ఫేజ్ షిఫ్ట్ వచ్చేటట్టు చూడాలి. చూస్తే యూ విల్ గెట్ ఎ టోటల్ ఫేజ్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ 360 degrees విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 degrees. అవునా కదా? సో ఇప్పుడు వీ గాట్ గెయిన్, బట్ వాట్ వర్ వీ సీయింగ్? వీఆర్ సీయింగ్ ఫర్ ఫేజ్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ దిస్ బ్లాక్. ఈ బ్లాక్ ఎంత ఫేజ్ షిఫ్ట్ ఇస్తుంది అది మనం చూడాల్సింది. సో ఎంత ఫేజ్ షిఫ్ట్ ఇస్తుంది అంటానికి యాంగిల్ ఎలా వస్తుంది? థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ రియాక్టివ్ పార్ట్
రియాక్టివ్ పార్ట్ డివైడెడ్ బై అంటే కాంప్లెక్స్ పార్ట్ డివైడెడ్ బై రియల్ పార్ట్ కోఎఫిషియెంట్స్ వేయాలి. అంటే ఏంటి, సపోజ్ తీటా కావాలి, 3 + j4కి తీటా ఎంత అవుతుంది, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ కోఎఫిషియెంట్ బై రియల్ పార్ట్ కోఎఫిషియెంట్, ఇది తీటా. సో దీన్ని కూడా అలాగే చేయాలి. సో టు ఫైండ్ ద తీటా వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ, I have to find the coefficient of imaginary part and coefficient of real. Already నాకు వచ్చిన లెక్క ఎంత, j⍵RC by 1 + j⍵RC. దీన్ని రియల్ అండ్ ఇమాజినరీ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయాలి. ఇలా ఉంటే చేయటం కుదరదు. సో దాన్ని ఏం చేస్తాను నేను, 1 - j⍵RC by 1 - j⍵RC సేమ్ క్వాంటిటీతో ఉంటే మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేస్తాం. చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది, j⍵RC ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్, j ఇంటూ j, j² అంటే -1. సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ω² R² C² డివైడెడ్ బై ఇది 1 ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్, j ఇంటూ j -1. సో ప్లస్ ω² R² C². ఇది నా క్వాంటిటీ. ఇప్పుడు నేను డినామినేటర్ని సెపరేట్ చేస్తే ఇదంతా కూడా ఇమాజినరీ పార్ట్, ఇదంతా కూడా రియల్ పార్ట్ అవుతుంది. అంతే కదా. అంటే ఏమవుతుంది, నాకు ω² R² C² బై 1 + ω² R² C² ప్లస్ j ఇంటూ ω/RC బై 1 + ω² R² C². సో ఏమొచ్చింది నాకు, ఇది రియల్ పార్ట్, ఇది ఇమాజినరీ పార్ట్, దీందే. కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లిసిట్గా రియల్ ఇమాజినరీ బయట లేవు కాబట్టి నేను ఎక్స్ప్లిసిట్గా కనపడేటట్టు చిన్న మోడిఫికేషన్ చేసుకున్నాను సర్క్యూట్. సో ఇది రియల్, ఇది ఇమాజినరీ. సో హౌ ఐ కెన్ గెట్ ద తీటా, తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏమనుకున్నాం, ఇమాజినరీ పార్ట్ కోఎఫిషియంట్. ఇమాజినరీ పార్ట్ కోఎఫిషియంట్ ఏంటి, ఇది ω/RC బై 1 + ω² R² C² డివైడెడ్ బై రియల్ పార్ట్ కోఎఫిషియంట్, ఇది ω² R² C² బై 1 + ω² R² C². రెండు కూడా క్యాన్సిల్. So what I will get? Theta is equal to tan inverse of ω/RC by ω² R² C². ఒక ఒమేగా గాడ్ ఒక C క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏమొస్తుంది, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/ω/C. అవునా. ఇప్పుడు నేను ఇంతకు ముందు XC ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని రాసుకున్నా, 1/ω/C రాసుకున్నాను. సో దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు నేను, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/R ఇంటూ 1/ω/C రాసుకోవచ్చు కదా. అంటే ఏమవుతుంది, దీని మొత్తాన్ని XC అని రాసుకుంటా, XC/R. ఇది నాకు వచ్చిన యాంగిల్. ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్ ఎంత అవ్వచ్చు అది నేను చూడాలి. ఈ యాంగిల్ ఎంత అవ్వచ్చు, సపోజ్ XC 0 అయిందనుకోండి. XC 0 అంటే అర్థం ఏంటి, కెపాసిటరే లేదు అని అర్థం, ఓన్లీ రెసిస్టర్ ఉంది. XC 0 అయితే ఈ పార్ట్ ఏమవుతుంది, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 0 అంటే ఎంత, 0 degrees. నెక్స్ట్ XC ఇన్ఫినిటీ అయింది అనుకోండి మ్యాక్సిమం, లేదా R 0 అయింది అనుకోండి,
అంటే ఈ పార్ట్ ఇది లేదు, జీరో అయిపోయింది, షార్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, మై మ్యాక్సిమం యాంగిల్ విల్ బి tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ. అంతే కదా, ఇది జీరో అయినా ఇది ఇన్ఫినిటీ అయినా ఏదైనా సరే ఏమవుతుంది, ఇన్ఫినిటీ. అంటే దాని యాంగిల్ ఎంత, π/2. అంటే ఈ సర్క్యూట్ ఇవ్వగలిగిన యాంగిల్, ఈ సర్క్యూట్ కెపాసిటీ ఏంటి, 0 degrees నుంచి 90 degrees మధ్యలో ఉన్న ఫేజ్ షిఫ్ట్ ఇస్తుంది. ఇట్ కాంట్ గివ్ ద 90 degrees ఫేజ్ షిఫ్ట్. ఎందుకని, ఇన్ దిస్ సర్క్యూట్ వితౌట్ కెపాసిటర్ అండ్ వితౌట్ రెసిస్టర్ వీ కాంట్ గెట్ ద సర్క్యూట్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో హౌ కెన్ వీ డిజైన్ ద సర్క్యూట్ వితౌట్ ఎలిమెంట్స్? సో వీ షుడ్ హ్యావ్ least value of at least a very minimum value of resistor or a very minimum value of capacitor we need. So my angle will be always less than 90. It won't be exactly 90. So always less than 90 అంటే నాకు ఇలాంటివి ఎన్ని సర్క్యూట్స్ని నేను యాడ్ చేస్తే, ఆర్సీ సర్క్యూట్స్ని ఎన్ని యాడ్ చేస్తే I can get 180 degrees of phase shift. So I have to add at least 3. At least 3. I can add more than 3 also. ఇప్పుడు నేను ఎలా డిజైన్ చేస్తాను, by setting the value of capacitor and resistor I will get some 60 degrees angle. So my theta is 60. Then I have to add 3 stages, 60 plus 60 plus 60, 180 degrees phase shift I will get. No, I don't want this. I want to add another circuit. If you are thinking like that, so you can design the circuit to get an angle of 45 degrees. So that 45 into 4, 180 degrees. So you can add another circuit extra and you can get 45 degrees of phase shift with the each circuit. So you will get 180 degrees. That is yours choice. So we are dealing with the number of circuits with each having a 60 degrees of phase shift. So I am adding 3 such feedback circuits to give a 180 degrees of phase shift. That, so with this phase only we can get the frequency. So from this analysis we will get the what is the frequency produced by this circuit that we are going to derive. Now I will rub this and rub this and we go for the analysis. So in the same way, what am I going to do? I am going to find the gain. I am going to find the gain of this circuit. To find the gain, so you should carefully follow my lecture so that you can understand. It is not a complex topic, but it is a very laborious topic. That means carefully you have to identify the I value, V value, whenever necessary you have to. So many substitutions are going to take place, so you should be careful. You should be careful. So now let this be I1 and this be I2 and this be I3 and same I3 will go through this. Same I3. అంతే కదా, ఈ I3 దీంట్లోంచి వెళ్తుంది బయట. Next, here let this voltage be V1 and let this voltage be V2. ఇక్కడ ఉండే నోడల్ వోల్టేజ్ V1 V2 అనుకున్నప్పుడు now I start my analysis. You follow it carefully. First of all, నేను రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కి వస్తున్నాను. ఏం చేస్తున్నా నేను అంటే, మై అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఈజ్ V0. నేను ఈ V2ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ V0 రాస్తాను అండ్ I3ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ V0 రాస్తాను. రాసి ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎంతో క్యాల్కులేట్ చేస్తాను. సో విత్ దట్ మై డ్యూటీ ఎట్ దిస్ సర్క్యూట్ విల్ బి ఫినిష్డ్. ఇప్పుడు నాకు V2 వస్తుంది, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ V0లో ఉంది.
అలాగే I2ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ V0 క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. చేశాక ఈ వోల్టేజ్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం V1. సో ఈ స్టేజ్ పని ఫినిష్ అయింది. సో ఇక్కడ V1 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ V0 వస్తుంది, అట్లాగే I1 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ V0 కనుక్కుంటాను. ఇప్పుడు Vin ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దీస్ టూ V0 క్యాల్కులేట్ చేస్తా. Vin వస్తుంది, V0 వస్తుంది. సో దట్ ఐ కెన్ గెట్ గెయిన్. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు నేనేం చెప్తాను అని అంటే, నా యాంగిల్ ఎంత? యాంగిల్ 0. లూప్ గెయిన్లో నా యాంగిల్ ఎంత? 0. అంటే నా ఫేజ్ షిఫ్ట్ 0. నా ఫేజ్ షిఫ్ట్ ఎప్పుడు 0 ఉంటుంది? వెన్ మై ఇమాజినరీ పార్ట్ ఈజ్ 0. ఫ్రమ్ దట్ ఇమాజినరీ పార్ట్ 0లో ఒమేగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఒమేగా నుంచి ఐ కెన్ క్యాల్కులేట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. సో అది టాపిక్. అర్థమవుతుందా? అంటే మనం ఏం చేయబోతామో తెలిస్తే ఇది ఎందుకు చేస్తున్నామో అర్థమవుతుంది. సో ఫైనల్ ఏం చేస్తున్నాం మనము? గెయిన్ క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాము. ఆ గెయిన్లో ఇమాజినరీ పార్ట్ని 0 చేస్తాం. అది మనం చేస్తాం. సో అక్కడ దాన్ని క్యాల్కులేట్ చేయడం కోసం ఐఎమ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్. ఇప్పుడు చూడండి, వాట్ ఈస్ దిస్ వోల్టేజ్? V0. అవునా? సో నా ఫస్ట్ ఈ V0, ఇది V2, ఇక్కడ I3, I2, I1 అన్నీ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు వాట్ ఈజ్ మై I3 is going to be, same I3 is flowing through this. So what is my I3? I3 is equal to V0 by R. Equation number 1. Next. దీని తర్వాత what is my V2? V2 voltage across this is going to be voltage across this plus voltage across this. అవునా కదా? ఈ రెండు పాయింట్ల మధ్య వోల్టేజ్ కావాలి అని అంటే ఈ రెండు పాయింట్ల మధ్య ఉన్న దీని వోల్టేజ్ కావాలి. అప్పుడు ఆ రెండు సమానంగా ఉంటాయి, బికాస్ దే ఆర్ ప్యారలల్. అంతే కదా? ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎంత ఉంటుందో ఈ మొత్తం వోల్టేజ్ కూడా అంతే ఉంటుంది. అంటే ఏంటి? ఈ వోల్టేజ్ ప్లస్ ఈ వోల్టేజ్ కలిపితే నాకు ఈ వోల్టేజ్ వస్తుంది అని అర్థం. రెండు సమానం అని చెప్తున్నాం కదా. సో హియర్ వాట్ ఈజ్ మై V2? V2 is the voltage across this plus the voltage across this. What is voltage across this? Current into reactance. Voltage అంటే IR కదా, current into resistance. కానీ ఇక్కడ కెపాసిటర్ వాడుతున్నాం కాబట్టి reactance. So what is my current? I3 into what is my reactance? 1 by j omega c ప్లస్ ఇది ఇక్కడ వోల్టేజ్. మరి ఈ వోల్టేజ్ ఎంత? ఆల్రెడీ ఉన్నదే కదా, V0. సో నీకు దేంట్లో కావాలి? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ V0లో కావాలి. సో మన ఇంటెన్షన్ అది. I3 బదులు కూడా V0 పెట్టు. సో I3 బదులు V0 by R, ఇక్కడ j omega c, j omega R into C ప్లస్ V0. అర్థమైందా? సో V2 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ V0 రాస్తాం. అంటే ఏంటి? ఈ V2ని V0లో రాస్తే ఇది తీసేయచ్చు. అది నా ఇంటెన్షన్. సో V0 కామన్ తీస్తే 1 by j omega RC ప్లస్ 1. అది అలా ఉంచేయండి, ఏం LCMలు గట్రా ఏం కట్టద్దు. సో V2, ఇది V2 వాల్యూ. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నాకేం కావాలి? I2 కావాలి. V2 వచ్చింది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ V0. ఇప్పుడు I2 రావాలి. I2 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ V0 వస్తే ఏమవుతుంది? నాకు V1 వస్తుంది. అంతే కదా, V1 వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను? I2. సో వాట్ ఈజ్ మై I2? ఇప్పుడు చూడండి, వాట్ ఈజ్ మై I2? సో I2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I3 ప్లస్ దిస్ కరెంట్. అంతే కదా? జాగ్రత్తగా ట్విస్ట్ ఉంది చూడండి. ఈ I2 అనే కరెంట్ ఎక్కడెక్కడ డివైడ్ అవుతుంది? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ దిస్ వే అండ్ ఇన్ దిస్ వే. అంటే ఏంటి? వాట్ ఈజ్ మై I2?
let this be current I3 dash అనుకుంటే what is my I2? I3 dash plus I3 అంతే కదా. I3 dash plus I3 ఇటు వెళ్ళే కరెంట్ కలిపి ఈ కరెంట్. సో I3 డాష్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు, ఇక్కడ వోల్టేజ్ డివైడెడ్ బై R రాయొచ్చు. ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఏంటి, V2 బై R ప్లస్ వాట్ ఈజ్ I3? V0 బై R అంతే కదా. సో I2 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ V2 అండ్ V0, మళ్ళా V2 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ V0 తెలుసు మనకి, V2 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ V0 తెలుసు మనకి. సో ఏమవుతుంది, ఇక్కడ V2ని రాస్తే V0 ఇంటూ 1 బై j ఒమేగా RC ప్లస్ 1 బై R ప్లస్ V0 బై R. ఈ ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, మనం మొత్తం టోటల్ అలాంటిదే. సో ఇప్పుడు V0 కామన్ తీస్తే V0 బై R కామన్ తీయచ్చు, ఎందుకని రెండిట్లో V0 బై R ఉంది కాబట్టి. సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ 1 బై j ఒమేగా RC ప్లస్ 1 ప్లస్ 1. సో V0 బై R ఇంటూ 1 ప్లస్ 1 ఎంత, 2 ప్లస్ 1 బై j ఒమేగా RC అంతే కదా. సో ఇది దేని వాల్యూ, I2. సో ఇది ఎంత, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. నా ఇప్పుడు నాకు ఏం వాల్యూస్ అవసరం అవుతాయి, నేను పైన రాసుకుంటాను. ఈక్వేషన్ నెంబర్ I3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V0 బై R, అలాగే V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V0 ఇంటూ 1 ప్లస్ 1 బై j ఒమేగా RC. ఈ రెండు అవసరమైతే వాడతాను, ఇది రబ్ చేస్తున్నాను. నీకు వచ్చిన వాల్యూ ఏంటి, I2 వచ్చింది. సో వాట్ యూ గాట్, I2. ఇప్పుడు V2 తెలుసు, I2 తెలుసు. సో V1 క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చా. సో వాట్ ఈస్ V1? V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు voltage across this plus voltage across this. What is voltage across this? I2 into reactance అంటే 1 by j omega C. అన్ని ఈక్వల్ వాల్యూస్ ఉండటం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఇది. C1 C2 అని పెట్టుకోకుండా R అండ్ C రెండే వాల్యూస్ పెట్టుకున్నా. ప్లస్ ఇక్కడ వోల్టేజ్ ప్లస్ ఇక్కడ వోల్టేజ్ V2. ఇప్పుడు నీకు V1 వస్తుంది. సో వాట్ ఈజ్ మై V1? సో ఇప్పుడు I2 ఎంత వచ్చింది, ఇదంతా రాయాలి. V0 బై R ఇంటూ 1 బై j ఒమేగా C కూడా రాద్దాం. అంటే j R ఒమేగా C రాసి ఆ రెండు 2 ప్లస్ 1 బై j ఒమేగా RC ప్లస్ V2 ఎంత వచ్చింది, ఆల్రెడీ V2. సో దిస్ ఈజ్ V1. ఈ V1 కోసం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ V0లో క్యాల్కులేట్ చేసాను. ఇప్పుడు నేను అవతల పక్క రబ్ చేస్తాను. రబ్ చేసే ముందు నాకు I2 వాల్యూ అవసరం ఉంటుంది. I2 మాత్రం ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాను. I2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V0 బై R ఇంటూ 2 ప్లస్ 1 బై j ఒమేగా RC. Now I will rub this. ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది, వాట్ ఈస్ మై V1? V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V0 ఇంటూ 2 బై j ఒమేగా RC ప్లస్ 1 బై j ఒమేగా RC. ఎన్ని 1 బై j ఒమేగా RC? ఇక్కడ 2 బై j ఒమేగా RC రెండు ఉన్నాయి. అలాంటి 1 బై j ఒమేగా RCలు ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 1. మొత్తం ఎన్ని, 3 బై j ఒమేగా RC మైనస్ 1 బై ఒమేగా స్క్వేర్
r square c square plus 1. ఇది నా ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, నాకు ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ V0 వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఏం కావాలి, నాకు I1 కావాలి. సో I1 ఏమవుతుంది, I1 ఈజ్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దిస్ ఈజ్ I2, ఇది I2 డాష్ అనుకున్నాం. అంటే ఏంటి, వాట్ ఈజ్ మై I1, I2 ప్లస్ I2 డాష్, అంతే కదా. సో మై I1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I2 డాష్ ప్లస్ I2. వాట్ ఈజ్ మై I2 డాష్, I2 డాష్ అంటే అర్థమైంది, ఇక్కడ వోల్టేజ్ డివైడెడ్ బై రెసిస్టివ్. ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎంత V1, V1 ఇక్కడ ఉన్న వోల్టేజ్ V1 బై R ప్లస్ I2. వాట్ ఈజ్ మై I2, I2 ఆల్రెడీ వచ్చింది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ V0 వచ్చింది కదా. సో V0 బై R ఇంటూ 2 ప్లస్ 1 బై j ఒమేగా RC. సో వాట్ ఈజ్ V1 ఇది అంతే సబ్స్టిట్యూషన్ కాదు, కొంచెం జాగ్రత్తగా సబ్స్టిట్యూషన్. సో I1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, V1 బై R. V1 అంటే V0 బై R, ఆల్రెడీ దీనికి ఉన్నది రాశాను. V0 ఇంటూ దిస్ ఏమొచ్చింది, ఆల్రెడీ ఇది రాశాను కదా, ఇది కాదు ఇది సింప్లిఫైడ్ వన్. V1 బై R ఉంది, R రాసుకున్నాను. 3 బై j ఒమేగా RC మైనస్ 1 బై ఒమేగా స్క్వేర్ R స్క్వేర్ C స్క్వేర్ ప్లస్ 1. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 5. సారీ పూర్తి చేయాలి, ఇది కూడా రాయాలి. ఇది మాత్రమే రాశాను, ఇది రాశాను, కింద R వేసి ఇది రాశాక ఏముంది, V0 బై R ఇంటూ 2 ప్లస్ 1 బై j ఒమేగా RC. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 5. నా సో V0 బై R కామన్ తీయచ్చు నేను. సో V0 బై R కామన్ తీస్తే ఏం మిగిలాయి, ఇక్కడ 3 బై j ఒమేగా RC, ఇక్కడ 1 బై j ఒమేగా RC. అంటే ఎంత వచ్చింది నాకు, 4 బై j ఒమేగా RC. ఎక్కడో చిన్న మిస్టేక్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది. లెట్ మీ సీ. I2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత, ఇది మిస్టేక్ ఎంత వచ్చింది, V1 బై R. ఇక్కడ వోల్టేజ్ క్యాల్కులేట్ చేయాలా నేను. I1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I2 వేసాను, I2 వాల్యూ వేసాను. సో I2 వాల్యూ వేసిన తర్వాత V1 బై R and what is I2 I got V0 by R into 2 plus 1 by j omega RC. సరే చేద్దాము, I2 లోనే క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్రాబ్లం చేద్దాము. మైనస్ 4 by j omega RC మైనస్ 1 by omega square R square C square ప్లస్ అండ్ ఇది నాకు వచ్చిన ఆన్సర్. రైట్, ఇది I1. ఇక్కడ 2 ప్లస్ 1 3 నాకు వచ్చేది. రైట్, ఇది నా ఆన్సర్. వి విల్ సీ. అందుకని జాగ్రత్తగా చేయాలి అని, ఎక్కడో చోట మిస్టేక్ పడిపోతూ ఉంటుంది. సో ఇది నా ఈక్వేషన్ నెంబర్ 5. ఇప్పుడు చూడండి. సో వాట్ ఐ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్, Vin ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ V0 నేను క్యాల్కులేట్ చేయాలి, అంతే కదా. వాట్ ఈస్ Vin ఈజ్ ఈక్వల్ టు వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ ప్లస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్. వాట్ ఈస్ దిస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్, V1.
ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి వోల్టేజ్ ఎంత అవుతుంది? I1 ఇంటూ 1/j⍵c ప్లస్ V1. సో ఓన్లీ వోల్టేజ్ V1. నెక్స్ట్, సో వాట్ ఈజ్ I1? I1 is equal to V0/R into j⍵c. తో పెట్టి మల్టిప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు 4/j⍵RC మైనస్ 1/ω²R²C² ప్లస్ V1 ఎంత? ప్లస్ V1 ఎంత వచ్చింది? ఆల్రెడీ V1 ఎంత? V0 ఇంటూ 3/j⍵RC మైనస్ 1/ω²C²R² ప్లస్. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? దీన్ని మల్టిప్లై చేయాలి. ఎందుకని ఇక్కడ V0 ఉంది కాబట్టి నేను దాన్ని మల్టిప్లై చేసేసాను. లోపలికి తీసుకెళ్ళి V0 కామన్ తీయాలి. సో ఇక్కడ ఓన్లీ దీస్ 2 స్టెప్స్. నెక్స్ట్, what is my Vin? Vin is equal to V0 into 4/j into j మైనస్ కాబట్టి మైనస్ 4/ω²R²C². నెక్స్ట్, దాని తర్వాత మైనస్ 1/j మైనస్ 1/j R³ ω³ C³. R³ ω³ C³ ω. నెక్స్ట్, దీని తర్వాత ప్లస్ 3/JR⍵C. ఇది ప్లస్ ప్లస్ లోపలికి తీసుకెళ్ళాను కాబట్టి ఇక V0 దగ్గర ఉన్నది ఏముందో అదే 3/j⍵RC మైనస్ 1/ω²C²R² ప్లస్ 1 ప్లస్ 1. ఇది we will go. I will wrap everything. ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది? వాట్ ఈజ్ V1? సారీ, Vin is equal to V0 into minus 4/minus 1/, అంటే minus 5/ω²C²R². అలాగే ఇంకేమొచ్చింది? ప్లస్ 6/j⍵RC. ఇంకా మైనస్ ఈ 2 అయిపోయినాయి, ఈ 2 అయిపోయినాయి, ఇంకా మిగిలింది ఇది. నాట్ క్యాన్సిలింగ్, నేను చెప్పడం కోసం చెప్తాను. మైనస్ 1/JR³ మీకు లెటరింగ్ అర్థం కాకపోతే నా వర్డింగ్ ఫాలో అయినా మీకు లెటర్ ఏంటి అనేది క్లారిటీ ఇస్తాను. ఇప్పుడు ఏమనుకున్నాం మనం ఇందాక? గెయిన్లో ఇమాజినరీ పార్ట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0. అది మన లెక్క. సరే, గెయిన్కే వద్దాం. గెయిన్కి వచ్చినప్పుడు ఏమనుకున్నాం మనం? దీన్ని Vin అనుకున్నాము, దీన్ని V0 అనుకున్నాం కాబట్టి V0/Vin అంటే ఎంత రావాలి? V0/Vin ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/, అంతే కదా, ఇది అవతలకి వెళ్తే ఇది 1/, అవుతుంది. 1/-5/ω² C²R² ప్లస్ 1. ఇదంతా రియల్ పార్ట్, ఇదంతా రియల్ పార్ట్.
plus 6 by j omega rc minus 1 by j r cube c cube omega cube. ఇది ఇమాజినరీ. ఇలా వేసుకుంటాం. ఇది మనకి వచ్చింది. ఇప్పుడు what I have to do to find the frequency, I have to make imaginary part. Imaginary part should be imaginary part should be 0. Able to find the frequency. To find out. So, ఇప్పుడు ఇమాజినరీ పార్ట్ 0 అంటే ఏమొస్తుంది? 6 by ఈ రెండింటిలోంచి j కామన్ తీసేస్తే మిగిలిందంతా j తీసేస్తే మిగిలింది ఏది ఉందో దాన్ని 0 చేయాలి. 6 by omega rc, లేదా మీకు అర్థం కావడం కోసం 1 by j కామన్ ఇస్తాను. దాన్ని మనం ఇమాజినరీ పార్ట్ 0కి సమానం చేసుకుంటాం. సో ఒమేగా క్యూబ్ ఆర్ క్యూబ్ సి, ఇది మొత్తం షుడ్ బి 0. ఈ j కూడా వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది? 0. సో ఏమొచ్చింది నాకు ఆన్సర్? 6 by, ఇట్ ఈస్ నాట్ క్యూబ్, 6 by omega rc is equal to 1 by omega cube r cube c. అంతే కదా? సో ఇప్పుడు రెండు ఒమేగాలు ఉన్నాయి. ఈ ఒమేగా క్యాన్సిల్ చేయండి, ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంటుంది. ఆర్ క్యాన్సిల్ చేయండి, స్క్వేర్ ఉంటుంది. సి క్యాన్సిల్ చేయండి, స్క్వేర్ ఉంటుంది. సో నేను ఏం మిగిలినాయి నాకు? 6 is equal to 1 by omega square r square c square మిగిలింది. నాకేం కావాలి? ఒమేగానే కావాలి. ఒమేగాలో ఫ్రీక్వెన్సీ. సో దీని వదిలి తీసుకొస్తే ఒమేగా స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 by r square c square into 6. సో దీనికి ఒట్టి ఒమేగా రావాలంటే ఏం చేయాలి? నేను రూట్ అప్లై చేయాలి. సో రూట్ అప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది నాకు? RC root 6 వస్తుంది. RC root 6 వస్తుంది. ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు RC root 6 వస్తే వాట్ ఈజ్ ఒమేగా? ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 pi f, that is equal to 1 by RC root 6, and f is equal to 1 by 2 pi RC root 6. ఇది frequency of a phase shift oscillator of 3 stages feedback. ఇక జనరలైజేషన్ చేస్తాను నేను దీన్ని. ఇది జనరలైజ్ చేసి చూద్దాం. ఏంటది అంటే దీన్ని నేను 2 into 3 అని రాసుకోండి. సో ఏమవుతుంది? ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏ RC phase shift oscillator 2 by RC into root 2 into n. n is the number of stages. ఇక్కడ ఎన్ని స్టేజ్లు ఉన్నాయి? 3 స్టేజ్ల RC కాబట్టి 2 into 3 6 వచ్చింది. అదే 4 స్టేజెస్ రాశాను అనుకోండి, 2 into 4 8 root 8 అని వస్తుంది. అంటే ఏంటి? ఇది ప్రతిదీ చేయకుండా ఇది నీకు బిట్ అన్నమాట. ఏంటి? 1 by 2 pi RC root 2n. It is the general formula of the frequency of a RC phase shift oscillator. Next. So how to find the gain? Gain ఎలా కనుక్కుంటాం? సో గెయిన్కి ఈక్వేషన్ ఏం వేసాం మనం? ఇది వేసాం. అయ్యో కట్ చేసాం. సో గెయిన్కి ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చింది? మైనస్, so gain B0 by Bin is the real part of the gain. So real part ఏమొచ్చింది? మైనస్, ఇక్కడ ప్లస్ 1 మైనస్ 5 by omega square c square
ఆర్ స్క్వేర్ వచ్చింది. అవునా? ఇప్పుడు ఒమేగా స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్ బదులు ఏం రాసుకోవచ్చు? ఇది యువతలకి వెళ్తే 1/6 రాసుకోవచ్చు. అవునా? సో దీని బదులు ఏం రాసుకోవచ్చు మనం? 1 మైనస్ 5/1/6 అంతే కదా? అంటే ఎంత వచ్చింది? 1 మైనస్ 30 అంటే -29. గెయిన్ ఎంత? -29. అంటే వాట్ ఈజ్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు -29, then beta will be, it must be equal to 1/20. అప్పుడు A into beta should be equal to minus A into beta should be equal to 1. So it acts as an oscillator. అర్థమైందా? సో ఫేజ్ షిఫ్ట్ ఎంత? 360 degrees ఆర్ నో ఫేజ్ షిఫ్ట్ చూపించాం. అలాగే ఇక్కడ ఏం చూపించాం? మైనస్ ఏ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో దిస్ సర్క్యూట్ డెఫినెట్లీ వర్క్ యాజ్ ఏ RC phase shift oscillator which will produce the sinusoidal waves with the frequency of this. So which values will decide the frequency? R and C. నువ్వు R మార్చి C మారుస్తూ వెళ్తే నీకు frequencies different frequencies you can get. So what we will use? Variable capacitors and variable resistors you will get. And కెపాసిటర్స్ మాత్రం గ్యాంగ్ కెపాసిటర్స్ వాడతారు. అంటే ఒక సి వ్యారీ చేస్తే మిగతా సి అన్నీ కూడా అదే వాల్యూ కింద వ్యారీ అయిపోతాయి. ఇవి రేడియోలో కనపడతాయి, ట్యూనింగ్లో కనపడతాయి. సో ఆ గ్యాంగ్ కెపాసిటర్స్ వాడతారు. సో దట్ we will get the required frequency we can produce. This is about the RC phase shift oscillator.